گردن جھکا دے کہ مجھے دل و جان سے قبول ہے، نماز کیوں فرض ہے، روزہ کیوں فرض ہے، صاحب نصاب پر زکات کیوں ہے، صاحب استطاعت پر حج کیوں ہے، نبی نے جو فرمایا وہ کہے میں دل و جان سے مانتا ہوں۔ ہماری یہ حالت ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر صاحب نبض دیکھی، تھرمامیٹر لگایا، ٹیمپریچر دیکھا، ٹیسٹ کروایا، دھوپ ٹیسٹ کروائی، پیشاب ٹیسٹ کروایا، خون ٹیسٹ کروایا، انہوں نے رپورٹ بنا کے دے دی آپ کو اور کہہ دیا تم نے یہ گوشت نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانی، انڈا نہیں کھانا، چکنائی نہیں کھانی، میٹھا نہیں کھانا۔ آپ میں سے کبھی کسی نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کون سی آیت میں لکھا؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ چکنائی نہیں کھانی، گوشت نہیں کھانا، مچھلی؟ ڈاکٹر کا کہنا مانتے ہیں، کیوں کہ یہ مانتے ہیں کہ وہ ہمارے بدن کے بارے میں جانتا ہے، جو کہہ رہا ہے ہمارے فائدے کو کہہ رہا ہے۔ تو جب جسم کو نقصان ہوتا ہے ڈاکٹر کی مانتے ہو، جب تمہارے دین کو نقصان ہوتا ہے ان علماء کی کیوں نہیں مانتے ہو؟ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ جو پلمبر نہیں ہے وہ سینیٹری کا کام نہیں کرتا، پائپ فٹنگ نہیں کرتا، جو الیکٹریشین نہیں ہے وہ تار کو نہیں چھوتا، جو انجینئر نہیں ہے وہ کہتے نہیں تم کاریگر نہیں، تم ماہر نہیں، تم نہیں کر سکتے، جس کا کام اسی کو ساجے، دوجا کرے تو ٹھینگا باجے، کہتے ہو نا؟ تو جب دین کی بات آتی ہے سارے مفتی کیوں بن جاتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں میں۔ عورتیں الگ مفتی، دادی کی فقہ الگ، نانی کی فقہ الگ، سسرال کی الگ، میکے کی الگ، ہوتا ہے یہ نہیں؟ پوچھیے، بولنے پہ تو ٹیکس نہیں آیا، پوچھ رہا ہوں آپ سے کیسے درست ہوگا؟ آپ کو مفتی صاحب ابھی خطاب میں سنا رہے تھے، پتہ نہیں انہوں نے مجھ سے پہلے کیا کیا بتایا، جو میں سن رہا تھا اس سے اندازہ ہوا کہ وہ آپ کو سمجھانا چاہ رہے تھے آج کچھ لوگ علم مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، کچھ اختیار مصطفیٰ کا، کچھ عظمت مصطفیٰ کا، کچھ شان مصطفیٰ کا۔ ایک بچہ نعرہ لگا رہا ہے، تمہیں پتہ ہے میرے نبی کی شان کتنی ہے؟ بچہ بچہ قربان، یہ تو نبی کی شان نہیں ہے۔ بچے تو قربان ہونے ہی ہیں، ان کی شان تو یہ ہے کہ پوری خدائی ان پر قربان ہے، ان کی شان کو تو اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت سیدنا تیفور، اب نہیں پہچانے تیفور کہنے سے، اب کہوں گا تو شاید پہچان لیں گے۔ ان کی کنیت، پکارا جانے والا نام حضرت سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی، امام جعفر صادق کے خلیفہ ہیں، نقشبندی سلسلے کے مشہور بزرگ، ان کے بارے میں یہ قول کتابوں میں موجود، وہ کہتے ہیں میری روح نے 70,000 سال عالم ارواح میں پرواز کی، مجھے شان مصطفیٰ کی حد نہیں ملی۔ یہ کون بایزید بسطامی ہے؟ مولانا روم سے پوچھو۔ یہ کون ہے؟ صوفیاء سے پوچھو، علماء سے پوچھو۔ سنیں، وہ تو کہ 70,000 سال میری روح نے پرواز کی، شان مصطفیٰ کی حد نہ ملی، اور جس کے اندر روح مردہ ہے وہ کہ ہمارے جیسے ہے تو اس کو ڈر شرم سے ڈوب مرنا چاہیے یا نہیں؟ ہاں، ظاہر صورت بشری میں تو نبی دیکھنے میں تم جیسا ہے۔ ایک سوال، بیٹا باپ کی برابری کرے تو کیا کہو گے؟ حیدرآباد والوں دوبارہ نہ بلانا، میری بات کا جواب تو دے دو۔ کیا کہو گے؟ گستاخ، بالکل صحیح جواب، نالائق، جو بھی آپ نے کہا۔ شاگرد استاد کی برابری کرے تو گستاخ، مرید پیر کی برابری کرے تو جو امتی نبی کی برابری کرے۔ سوچیں، ایک سوال کا
खुद सवाल कर रहा हूं, खुद जवाब दे रहा हूं, बात अभी आगे जाएगी। कहते हैं, तुम कहते हो नबी हादी बनकर आए, मैं नहीं कहता, अल्लाह फरमाता है इन्नमा अंत मुनज़िरुम वलिकुल्लि कौमिन हाद। कुरान में है हुजूर तमाम सबके लिए, कुल के लिए हादी बनकर हिदायत देने वाले आए। कहते हैं नबी कुछ दे सकता तो अबू जहल को हिदायत क्यों नहीं दी? कहते हैं ना, नाम नहीं लूंगा, मुंह का जायका खराब हो जाएगा। कहते हैं ना, अगर हिदायत दे सकते थे तो अबू जहल को हिदायत क्यों ना दी? आप नहीं समझे, कोई ताल्लुक है ना इनका अबू जहल से। बड़ा दुख होता है हमारे बड़े को क्यों नहीं मिली, अब भी नहीं समझे। रह रह के अंदर से कुछ कहते ना, आंखों से दर्द उठ उठ के बताता है ठिकाना दिल का, अंदर से उठती आवाज के उसको क्यों नहीं मिली, क्योंकि ताल्लुक है। किसी और का नाम क्यों नहीं लेते? वलीद को क्यों नहीं मिली, उतबा को क्यों नहीं मिली? शायद ताल्लुक। सुनो, एक होता है ना देना, एक होता है ना दे सकना। उर्दू आती है ना, ना देना और है ना दे सकना। समझ आ गई बात? मेरी टूटी फूटी उर्दू है। ना देना और है, ना दे सकना और है। ये कहो कि नहीं दी, ये और बात होगी। ये कहो कि नहीं दे सकते, ये बात और होगी। चलो मुझसे बहस कर लो, आ जाओ। अपनी जितनी किताबें, जितने मदरसे, जितने मुफ्ती सारे लेके आ जाओ, मैं अकेला आऊंगा। बैठो, शुरू कर दो। तुम कहोगे कि नबी नहीं दे सकता, मैं कहूंगा नबी देता है, नबी ने दी। नबी के दिए बगैर ये इतने कैसे हिदायत याफ्ता फिर रहे? नबी ने नजर की, अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना दिया, उमर बिन खत्ताब को फारूक आजम बना दिया, उस्मान को ज़िन्नूरैन बना दिया, अली को शेर खुदा बना दिया। हम तो मांगते नबी से हैं, हम तो सुन्नी झोली फैलाता है, कहता है तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे। कहता है या नहीं? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा। पूछो सिद्दीक़ अकबर से सदाकत कहाँ से मिली, पूछो फारूक आजम से अदालत कहाँ से मिली, पूछो उस्मान गनी से सखावत कहाँ से मिली, पूछो मौला अली से शुजाअत कहाँ से मिली, पूछो हसनैन से इमामत कहाँ से मिली, सयादत कहाँ से मिली, पूछो इमाम आजम से इमामत कहाँ से मिली, पूछो गौसे आजम से विलायत कहाँ से मिली। उन सब की रूह कहती है ये सब तुम्हारा करम है
से पूछो, चटाई पे बैठे हुए, बोरिए पे बैठे हुए 55 से ज्यादा उलूम कहाँ से मिल गए, 1000 से ज्यादा किताबें कहाँ से लिख दी। इन उलमा से पूछो ये इज्जतें, ये नेमतें कहाँ से मिल गई। अपने आप से पूछो ईमान कहाँ से मिला, कुरान कहाँ से मिला, रमदान कहाँ से मिला, ये चेहरों पे दाढ़ियां क्यों सज गई, ये सरों पे अमामे टोपियां कहाँ से आ गए। तो हर मोमिन कहता है ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा। तवज्जो, मैं इसी शेर की पूरी तशरीह में 3 घंटे तकरीर करता हूं, लेकिन मैंने आपको जो मसला छेड़ बैठा हूं समझ, कहते हैं दे सकते थे तो उनको क्यों नहीं दी। समझा दो, शहजादे नहीं आपका नाम, महबूब कादरी, नाराज तो नहीं होंगे आपकी मिसाल देकर। ये समझे जी, एक महबूब कादरी साहब एक कारखाने के मालिक हैं, अभी हैं या नहीं अल्लाह बना देगा। मैंने बात समझानी, आपका नाम माशाअल्लाह। ये अब्दुल नईम साहब को बिठा दे ऑर्गेनाइजर मैनेजर बना के, बात समझने के लिए बिला तशबीह, विदाउट एनी रिजेम्बलेंस। ये कहेंगे मैंने ये कारखाना बना दिया, लोग आएंगे, पर्ची मैं देता जाऊंगा, तुम देते जाना, मेरी पर्ची लाएंगे, तुम देते जाना। लोगों को पता चल गया अब्दुल नईम साहब बन गए मैनेजर, महबूब कादरी साहब ने बना दिया, लोगों ने लाइन लगा दी। उनको भी पता चला, उनका भी कोई आपके लाइन में लग गया। इधर लोग पर्ची दे रहे, लेते जा रहे हैं, वो आया, रोज मुझे भी दो, का पर्ची लाओ। उसने कहा जी पर्ची जानते, कागज का टुकड़ा पर्ची कहते हैं, तो पर्ची नहीं है। उसने कहा फिर नहीं मिलता, जाओ। वो बाहर निकल के कहे दे ही नहीं सकते। नहीं समझे, बाहर निकल के कहे दे ही नहीं सकते, दूसरे कहेंगे देख मिला।